आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। गोਇੰਦਵਾਲ ਬਿਸਾਲ ਉਤਾਲੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ ਨਰ ਜਾਲੇ। ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕੋ ਚਲ ਆਏ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਿਲ ਗੁਰ ਹਰਿ ਖਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ साध संगत जियो, जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। महावाक अनुसार आप जी सतगुरां दी पवित्र हजूरी च हाज़र हो के अमृतमयी गुरबाणी दे कीर्तन दा आनंद माण रहे सी। आओ हुण सतगुरु छेवें पातशाह जी महाराज दे पवित्र इतिहास नाल जुड़ जाइए। जदों श्री करतारपुर साहब जलंधर तो बाबा प्रेम चंद जी ने सतगुरु छेवें पातशाह जी दे दूसरे साहबजादे बाबा सूरजमल जी दे विआह दी चिट्ठी भेजी है। श्री अमृतसर साहब विच बड़ी भारी खुशी, बड़ा भारी आनंद बनिया है। संगतां नूं बड़ा उत्साह होया। विआह दीयां तैयारियां शुरू हो गईयां। 27 तरीक विसाख की नीयत है विआह की। बरात श्री करतारपुर जाएगी। उस तो पहला सारा मेल इकट्ठा हो रहा है। श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरे पातशाह जी के पोतरे और पड़पोतरे 63 साहिबजादे श्री खंडूर साहब तो आए हैं और श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज के पोतरे पड़पोतरे उन्हां दी अंश बंश भल्ले साहिबजादे गोਇੰਦਵਾਲ साहब तो आए हैं। गुरु घर दे होर संबंधी रिश्तेदार थां थाई विआह दीयां तैयारियां करन लग पए हन। आओ एक कथा नाल जुड़िए, प्रेम नाल आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਸਾਲੇ ਉਤਾਲੇ। श्री गोਇੰਦਵਾਲ साहब वाले गुरु घर नाल बहुत ज़्यादा प्रेम रखते रहे हैं। भावें वो 5वें पातशाह का समा होवे, भावें 6वें पातशाह का, बाद विच भी 10वें पातशाह के नाल भी इन्हां साहिबजादियां ने बाबा विनोद सिंह जी, बाबा काहन सिंह जी हजूर साहब तक नाल गए सन। सो ये साध संगत जी गुरु के रिश्तेदार संबंधी सन। गुरु अर्जन देव जी महाराज का नानका परिवार होने करके गुरु हरगोबिंद साहब जी नाल भी बहुत प्रेम स्नेह रखते और गुरु साहब नूं गुरु अमरदास जी का रूप समझ के भावना भी रखते सन। बड़े उत्साह नाल आए हन। सब परिवार होए नर जाले। सारा परिवार भले साहिबजादियां दा गुरु अमरदास साहिब जी दा इकट्ठे होए हन। सुधा सरोवर को चल आए। श्री अमृतसर वल चल आए हन। जथा जोग मिल गुर हर खाए। सतगुरु छेवें पातशाह जी नूं मिल के बड़े प्रसन्न होए। श्री हरमंदर साहब दे दर्शन दीदार मेले कीते। श्री अकाल तख्त साहब जी के दर्शन किए। अमृत सरोवर के इशनान किए और गुरु के परिवार नूं माता दमोदरी जी, माता नानकी जी, माता महादेवी जी, माता नत्ती जी आदि सारियां नूं मिले हैं। डल्ले डारोली मंडियाली। डल्ला साध संगत जी जो श्री सुल्तानपुर के लागे नगर है, ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਡਰੌਲੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਡਿਆਲੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਹਨ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ। ਉਹ ਮੰਡਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਨਕ ਛਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਏ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਬਿਸਾਲੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਡਰੌਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਡੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਿਆਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੌ ਮੱਲੇ ਅਰ ਨਗਰ ਬਟਾਲੇ। ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਏ ਮਿਲੇ ਜੋ ਤਮਾਨ ਵਜਾਲੇ। ਥਾਂ ਥਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਸੁਤ ਭਾਨਾ ਤਬ ਆਇਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਗ ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰਨ ਕੋ ਲਿਆਇਓ। ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਗਾਂ ਪੜਪੋਤਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਨਿਤ ਪਾਸ ਅਵਾਸਾ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਮਹਿ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਲ ਗਇਓ ਭਰ ਸਭੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਆਈ ਸਭ ਥਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਆ ਤਬੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਪਰ ਸਦਨ ਗਨ ਹੁਤੇ ਚਨਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਆਏ ਗਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿ ਸਭ ਹਨ ਕੋ ਸਿਵਰ ਕਰਾਏ। ਥਾਂ ਥਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਥਾਂ ਥਾਈ ਆਸਣ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਿਲ ਸਭ ਹਰ ਖਾਏ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਮੱਝ ਨਹਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਨ ਬਨਤ ਹੈ ਬਿਬਦ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਖੀਰਾਂ, ਕੜਾਹ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਸਮੈ ਅਚਵ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਗਨ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਆਵੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਵਸ ਨਿਸ਼ਾ ਨਰ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਦੇਗ ਕੁਛ ਗਨੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਖਾਵਹਿ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵਧਦੋ ਜਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਛਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਮੇਲ ਅਰ ਮੇਲਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ 27 ਤਰੀਕ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਨੇ ਜਾਣਾ, 5-7 ਦਿਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗਣੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗਣੇ।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਨ ਜਹ ਕਹਤੇ ਬਹੁਰ ਸਕੇਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੁਬਟ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਬੈਠਾ ਆਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਛੇ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਲੱਗੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਯੋਧੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤਵ ਆਵੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਅਨਕਨ ਭੇਟ ਚੜਾਵੈ, ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਅਣਗਿਣਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਕ ਭੀਰ ਗੁਰ ਕੇ ਚਹੁ ਫਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਚਾਰ ਹਨੇਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, 4 ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੌਲਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ 4 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਮਨਿਤ ਮੰਗਲ ਹੋਤ ਨਵੀਨਾ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਕਟ ਵਿਆਹ ਕੋ ਬਾਸੁਰ ਚੀਨਾ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਜੋ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਬਿਦ ਨਾਨਾ, ਵੀ ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ, ਰੱਥ, ਗੜਬਹਿਲਾਂ, ਪਾਲਕੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਸਭ ਕੇ ਚਿਤ ਚਾਊ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਸਨ ਵੇ ਭੂਖਨ ਦੇਹੁ ਸਜਾਊ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਜ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਹਨ ਨਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਲਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬੁਤਕੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੁਰਨਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛਣਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਗੜਬਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਲ ਜੋੜਨੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੂਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਝੁੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਏ ਅਰੂਡਨ ਤਿਆਰ ਸਜਾਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਬਰਾਤੀ ਵੀ ਸਜ ਧੱਜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਐਨ ਸਜ ਧੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਿੰਦ ਕਰ ਲੈ ਪਕਵਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ, ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮ ਸੁਜਾਨਾ, ਪਰਮ ਸੁਜਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਅਰਪ ਕਰ ਭਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋ ਕੇ
ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋ ਅੰਗ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਚੱਕਰ ਜਿਗਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਤਰੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੋਭਤ ਸੰਗ, ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਦ ਕਾਠ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕੋ ਆਗੇ ਕੀਨ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਮ ਭਾਂਗ ਅਣ ਰਾਏ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾਹਨ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਦਾਸ ਗੋਦ ਮਹਿਲੀਨੇ ਸਾਦਰ, ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਦੀ ਪੈਦਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੋ ਤਥਾ ਉਚਾਏ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਮਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਜਾਏ ਥਿਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅਗਾਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਸਜ ਧੱਜ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਪਰ ਦਛਨਾ ਧਾਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੋਰ ਕਰ ਖਰੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਤਬ ਅਰਦਾਸ ਮੇਵਰੋ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧੋ। ਤਾਂ ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਸੁਤ ਪੋਤਰੇ ਜੋਤ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਹੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਧੀਰਮਲ ਸਮੇਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਧਾਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖ ਵਰਤਾਇਆ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਸੋ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਜਸ ਜ਼ਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਸ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਮਹਾਬਲੀ ਜੋਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚੜੇ ਪਾਲਕੀ ਮਹਿ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਦਦ ਕੀ ਧੁਨ ਊਚ ਉਠਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਾਰੇ ਢੋਲ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੀਰਘ ਦੈ ਦੈ ਬਜੈ ਦਮਾਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਧੌਂ ਧੌਂ ਕਰਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਢੋਲ ਪਟੇ ਕੀ ਧੁਨ ਮਿਲਤਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਢੋਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਢੋਲੀਆਂ ਨੇ ਢੋਲਾਂ ਤੇ ਡੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਟੇ ਤੇ ਪਣਵ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡਫ ਮੁਰਲੀ ਉਹ ਬਜੈ ਨਫੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਫ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਰਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੜਨ ਸਮੈ ਹੋਈ ਬੜ ਭੀਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੌਕਿਕ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤ ਕਨੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਰ ਤ੍ਰੇ ਕੀਨਸ ਤ੍ਰੇਨ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ, 20 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਈਆਂ ਵਿਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਗਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵਾਗਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ, ਗੀਤ ਗਾਣੇ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਰਮੇ ਪਾਣੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਆ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਮਾਮੀਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਗਨ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਬਰਾਤ ਕੋ ਭਲੇ ਚੜਾਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੜੀ ਹੈ। ਗਾਵਤ ਮੁਰੀ ਸਦਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕੋ ਆਗੇ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਮਨੇ ਸਕਲ ਹਰਖ ਔਰ ਭਰ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਤੀ ਸੱਜਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਤੀ ਸੱਜਣ ਹਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਲੰਘੇ ਸਲਤਾ ਆਏ ਬੇਪਾਸਾ। ਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਤਾਹੇ ਤਟ ਪਾਸਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਆਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸੇਵਾ ਸਭ ਕੇਰੀ। ਔਰ ਯਥਾ ਜੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਮਸੰਦਨ ਮਿਲ ਬਹੁ ਤੇਰੀ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਵਾਣੇ ਆ, ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾ ਬਿਤਾਏ ਚੜੇ ਮਗ ਚਾਲੇ। ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਜਾਚਕ ਆਏ ਬਿਸਾਲੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਲੋਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਲੇਤ ਦਰਬ ਕੋ ਹਟਿਓ ਨਾ ਖਾਲੀ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇਹੋ ਸੰਭਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਇਆ ਨਾ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਰਤਾਈ ਚੱਲੋ। ਡੇਢ ਜਾਮ ਦਿਨ ਬੀਤਤ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਡੇਢ ਪੈਰ ਲੰਘਿਆ, ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਜਿਸ ਥਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਕਰ ਗੰਗ ਉਦਪਾਨ ਜੋ ਪਾਵਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਗ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਿਓ ਲਗਾਵਨ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ
ਖੂਹ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਤ ਬਰਾਤ ਉਤਰਤਹਿ ਪਰੇ। ਉਥੇ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਤਰੋਵਰ ਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮ ਸੂਰਜ ਕੇ ਬਿਜਨਾ ਹੋਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਚਮਰ ਟੁਰ ਹੈ ਛਬ ਕਰ ਹੈ ਉਦੇਤ। ਤੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਚੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਚਲ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਤ ਛਿਨ ਲੈ ਲੈ ਦਰਬ ਸਿਧਾਵੈ। ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਡੇਢ ਜਾਮ ਲਓ ਸਭ ਬਿਸਰਾਮੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਸਨ ਬੇ ਭੂਖਨ ਤਨ ਅਬੇਰਾਮੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬਰਾਤੀ ਸਜੇ ਧਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨਰ ਪਠ ਅਗਵਾਏ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਨਮਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪਾਏ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਬ ਅੰਤਰ ਚਾਲੋ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨੇਤ ਜੰਝ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਬਿਸਰਾਮ ਸੰਭਾਲੋ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਹਿਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਸੁਨਿਓ ਸਭਨ ਅਬ ਅੰਤਰ ਚਾਲੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬਹੁ ਬਾਦਰ ਤੁਨ ਊਚ ਉਠਾਲੇ। ਬੜੇ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੜੇ ਛੈਲ ਹੋਏ ਚਪਲ ਚਲਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਸੁੰਦਨ ਪਰ ਚੜੇ ਸਦਾਵੈ। ਕਈ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ। ਕੇਤਕ ਗੱਜ ਅਰੂੜ ਕਰ ਚਲੇ। ਕਈ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਨ ਬਰਖਾਵਤ ਜਾਨ ਕਨ ਭਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਰਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਰਨ ਕੇ ਗਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਨੇ। ਆਗੇ ਗਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨ। ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਨਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀ ਗਰੀ ਮਹਿ ਧਨ ਬਰਖਾਇਓ। ਔਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘ ਰਹੀ। ਧਨ ਦੀ ਬਰਖਾ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨ ਦੇਖਤ ਅਨੰਦ ਵਧਾਇਓ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਉਤਰੇ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਲੈ ਲੈ ਭੇਟ ਮਿਲੇ ਸਮਦਾਈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।